اس بار نا الیکشن میں دو نئی چیزیں ناظرین سامنے آئی ہیں جن کا تعلق براہ راست جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جدت سے ہے، ٹیکنالوجی سے ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے ہمارے جو کینڈیڈیٹس انہوں نے اس پر کیمپین سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے چلائی ہے۔ مدثر آپ نے دیکھی ہے؟ بالکل، سوشل میڈیا ہی تو اس بار نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے جلسوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، آپ کی کارنر میٹنگ میں کہتے یار لوگ ہم اس لیے زیادہ اس پہ زور دیا ہوا ہے کہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا، وہ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کی بھرمار، اور اس سے پہلے بھی، آج سے پہلے اور آج کا دن گزرے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ فوری طور پر چیزیں بھی ہونی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے دور میں سے انتخابی عمل سے پہلے اس پلیٹ فارم کو انتخابی مہم اور مخالف کی کردار کشی یعنی دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا آپ بہتر کرنا آپ نہیں کر سکتے تو دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ کچھ بڑے نظر آئیں تو وہ دوسرا بونا ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیک نیوز ہے یہ ایک بڑا عمل ہے۔ پھر کل جب چل رہا ہوگا الیکشن کا معاملہ تو وہاں جو فیک نیوز پھیلے گی وہ بھی اس کو کنٹرول کرنا بھی ڈس انفارمیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم انڈیویجولی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایسی کوئی خبر جس کے بارے میں آپ کو تصدیق نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو آگے آپ نہ ری شیئر نہ کریں۔ بالکل، اس پہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں۔ صدف خان سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صدف خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ سوشل میڈیا کے استعمال تو ہم نے دیکھا بڑا بھرپور ہو رہا ہے، الیکشن سے پہلے بھی پارٹیاں کری تھی لیکن الیکشن کے مختلف چیزوں کے استعمال کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو ہے ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا، جو بہرحال جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ سپریڈ بھی کرتی ہے۔ اب یہ روکا جا سکتا ہے اس کو، یا اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ ہو کہ یہ فیک نیوز ہے اور یہ نہیں ہے؟ اس کو روکا تو بالکل بھی نہیں جا سکتا انفارچونیٹلی۔ ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈس انفارمیشن بہت پرومیننٹلی نظر آنی شروع ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈس انفارمیشن ہمیشہ سے ہی ہیومن سویلائزیشن کو، سوسائٹیز کو افیکٹ نہیں کرتی تھی۔ پروپیگینڈا پہلے کیا جاتا تھا اسٹیٹس کی جانب سے، دوسرے اداروں کی جانب سے، لیکن جو چینج ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلانا بہت سستا اور بہت آسان ہو گیا۔ یعنی آپ کو پہلے پروپیگینڈا مہمات پہ جتنی محنت کرنی پڑتی تھی اس سے میں بھی 10% محنت میں بھی آپ کو اس سے زیادہ ویورشپ مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارے ویورز ہیں اور جو انفارمیشن کنزیومرز ہیں، جو ہمارے سٹیزنز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کی ذمہ داری انفارمیشن کی کنزمپشن کو لے کے بہت انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاں آپ مین اسٹریم میڈیا، ایڈیٹرز یا پولیٹیکل پارٹیز یا آفیشیل سورسز کے ذریعے کسی حد تک اوتھینٹک انفارمیشن کی کنزمپشن کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم اور آپ جیسے بہت سارے لوگ جو آپ کی عوام ہیں، جو انفارمیشن پروفیشنلز نہیں ہیں، اور کچھ ایسے عناصر جن کی فائدہ ہے کچھ مخصوص نیریٹیوز بلڈ کرنے میں، وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل سمارٹ کنزمپشن آف انفارمیشن، یہ ہم ویورز کی، سٹیزنز کی ذمہ داریوں میں بڑھ گیا۔ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپینز ہیں یا پھر سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال ہے، اس نے الیکشنز کو کافی افیکٹ کیا۔ ابھی کل ہمارے یہاں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں ہمارے یہاں الیکشنز پہ؟ میرا خیال ہے انفارچونیٹلی کافی امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک تو یہ کہ پولرائز سوسائٹی ہو چکی ہے، اور لوگوں نے الگورتھمس کی وجہ سے ان کو وہی انفارمیشن ملتی ہے جو ان کے ویوز سے الائن ہے، اور وہ ڈس انفارمیشن کو بھی کنزیوم کرتے ہیں۔ دوسری ایک میجر فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں دکھانے کی گنجائش نہیں ہے، فریڈم نہیں ہے جو ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا میڈیا پہ ٹرسٹ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب مین اسٹریم میڈیا پہ ٹرسٹ ایروڈ ہوگا تو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ان اوتھینٹک سورسز پہ صرف اس وجہ سے زیادہ ریلائی کرنا شروع ہو جائیں گے کہ انہیں وہاں ایسی انفارمیشن اویلیبل ہے جو ان کو میڈیا پہ نہیں مل رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ووٹنگ کی ڈیسیشنز ہوں گے، جو آپ کی کور پولیٹیکل ڈیسیشنز ہیں، جس سے آپ کی ڈیموکریسی کا انحصار ہے ان ڈیسیشنز کے اوپر، وہ ایک انفارم ڈیسیشن آپ کا سٹیزن نہیں لے سکے گا۔ سو انفارچونیٹلی جو حالات ہیں اور میڈیا کے حوالے سے لوگوں کی جو پرسیپشنز ہیں اور انفارمیشن کنزمپشن کے جو ہمیں پیٹرنز نظر آ رہے ہیں، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ بہت سارے ووٹرز شاید اپنے سیاسی فیصلے کرتے ہوئے ان کے پاس وہ تمام انفارمیشن کی، ان تمام معلومات کی رسائی نہ ہو جو ہونی ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، لیکن صدف اس وقت ایک صارف جو ہے اس کے لیے تو انفارمیشن کا ایسا فلو ہے
کہ وہ آ رہا ہے. اب وہ ڈفرینشیٹ کرنے کا میکنزم کیسے ہو کہ یہ فیک نیوز ہے, کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم لوگ اس وقت سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, یہ اتھینٹک ہے خبر جو میں نے دیکھ لیا ہے یا میں نے سن لیا. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ سے سوال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ دیکھیں کہ کیا آپ وہ انفارمیشن بھی کنزیوم کر رہے ہیں, ایسی معلومات تک بھی آپ کی رسائی ہے جو آپ کے ویوز سے کچھ مختلف ہے. کیونکہ اگر آپ ساری انفارمیشن وہی کنزیوم کر رہے ہیں جو آپ کے ویوز سے الائن ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پروپیگینڈا کیمپین سے متاثر ہو رہے ہوں. دوسری بات یہ کہ ایک ویژول آئیڈینٹی ہے. بہت سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو سرکولیٹ ہوتے نظر آئیں گے. جنریٹیو اے آئی کا دور ہے, بہت ساری تصویریں, بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے بنانی, فیک بنانی اتنی آسان نہیں تھی, اب بہت آسان ہے. ایک بہت چھوٹی سی جو ٹپ ویورز بہت ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی امیج دیکھیں, اس کو گوگل پہ آپ اپلوڈ کریں, امیج کو ریورس, جب آپ امیج سرچ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ وہ امیج سب سے پہلے کس ٹائم پہ اپلوڈ ہوا تھا. یعنی اگر کوئی تصویر پرانی تصویر ہے, کسی اور انسیڈنٹ کی تصویر ہے اور کسی اور انسیڈنٹ کا بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہے تو اٹس ویری ایزی, ایک گوگل سرچ کے ذریعے آپ پتہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ایک تھوڑا سا اسمارٹ کنزمپشن, یعنی جو ویژول کیوز ہیں, کیا جو شکلیں بنی ہوئی ہیں, کیا جو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, کسی اخبار کی تصویر ہے یا کسی اخبار کا اسکرین شاٹ ہے, واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ ہے, کیا وہ کنسسٹنٹ ہے. اپنا واٹس ایپ اسکرین کھول کے دیکھ لیں. بہت ساری دفعہ جو فیک امیجز بنائے جاتے ہیں اس کے اندر اتنی ڈیٹیل اورینٹیڈ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. سملرلی ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کر کے سرچ کرنا, بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں. اور کئی اب فیکٹ چیکنگ کے ادارے, کئی سورسز وہ بھی موجود ہیں. سورس کہاں سے آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے. کس نے ٹویٹ کیا, کس نے شیئر کیا, اس کی اوریجنل سورس کون سی تھی, اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, اس کی کیا کہیں سے بہت آپ کو ڈائریکٹ افیلیشن نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی. ان ساری چیزوں پہ کویسچن کرنا اور ان پہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے ویورز کے لیے, یہ اچھا سمجھنے صدف, کے آپ لیے. کو پتہ ہے کیونکہ آپ بھی جرنلسٹ رہی ہیں اس لیے یہ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں. ہم لوگ بھی ایز اے جرنلسٹ جب کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں ایز اے گیسٹ جاتے ہیں تو یہ سوال ہمیں بہت زیادہ پوچھنے کو ملتا ہے کہ بتائیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں یہ چاہوں گی کیونکہ آپ ایک آئی تھنک سو ایک این جی او بھی رن کر رہی ہیں جس میں کہ میڈیا میٹرز میں, کہ جس میں آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں, لوگوں کو ظاہر ہے اس حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں. کچھ ہمیں بتائیں گی آپ کہ کس طرح ہم یہ جواب دیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سی خبر ٹھیک ہے؟ دیکھیے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کا ایک نیا انیشیٹو ہم نے ابھی لانچ کیا ہے جو خصوصاً جرنلسٹ اور نیوز رومز کے لیے ہے, اور اس انیشیٹو کا نام ہے فیکٹر. اور اس کے ذریعے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مختلف نیوز رومز, ظاہر ہے میڈیا کے کئی ادارے اپنی اپنی بیسس کے اوپر فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں, انفارمیشن ویریفیکیشن کرتے ہیں. اس طرح میڈیا میٹرز کی اپنی فیکٹر کی ٹیم بھی انفارمیشن ویریفیکیشن کرتی ہے. سو فیکٹر کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیوز ایگریگیٹر ٹائپ چیز بنائی جائے جس کی رسائی میڈیا کے اداروں تک موجود ہو, تاکہ وہ ملٹیپل ایفرٹس نہ کرنی انہیں پڑے, ایک ہی انفارمیشن کو مختلف اداروں کو نہ چیک کرنا پڑے, تاکہ ایک فاسٹ پیسڈ رسپانس دیا جا سکے. نو جو فیکٹر کی ہماری ریچ بڑی لمیٹڈ ہے, ہم میڈیا اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ پبلک کے لیے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہارمفل نظر آ رہی ہیں, جو آپ کو مس انفارمیشن بیسڈ کانٹینٹ نظر آ رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا, ان کو ٹائملی ڈیبنک کرنا, ان کو لوگوں تک پہنچانا. اور لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ کوئی چیز پڑھیں, اگر ان کا ایک ایموشنل رسپانس آتا ہے, دیٹس یور فرسٹ انڈیکیٹر, کیونکہ جو مس انفارمیشن کیمپینز ہوتی ہیں ان کی بنیاد ہی آپ کی سائیکالوجی ہے, وہ آپ کی انفارمیشن بائس پہ پلے کرتی ہیں, اور کیگنیٹو ڈسوننس یعنی اپنے خیالات سے ہٹ کر کوئی چیز جو آپ وہ کرتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو اگر آپ کوئی پیس آف انفارمیشن پڑھتے ہیں اینڈ یو گیٹ این ایموشنل رسپانس کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ تو ہے ہی ایسے واٹ ایور, سو وہ ایموشنل رسپانس آپ کا فرسٹ انڈیکیٹر ہے کہ شاید اس نیوز کے اندر سچائی کو, یا وہ سچ ہے ہی نہیں, یا اس کو کسی ایسے پیرائے میں پیش کیا جا رہا ہے جو کسی کو مخصوص فائدہ پہنچاتا ہے. سو آپ کا ایموشنل رسپانس چیک کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے ملٹیپل سورسز, یہ جرنلسٹ کے لیے بہت عام تھا, لیکن اب انفارمیشن کنزیومرز کے لیے بھی ایک ضروری پریکٹس ہونی چاہیے جس ایج میں ہم رہتے ہیں, کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن کہیں سے ملتی ہے, اسپیشلی اگر آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی فارورڈ آتا ہے, تو خود تھوڑی سی ریسرچ کر کے 2 منٹ لگیں گے, ضرور چیک کر لیں, گوگل کر لیں کسی اوتھینٹک ادارے نے اس کو رپورٹ کیا ہے, کوئی اچھا صحافی جس سے آپ فالو کرتے ہیں, کوئی ایکٹیوسٹ, اس جگہ کے رہنے والے, کہیں سے وہ انفارمیشن آئی ہے, یا وہ ایک وہی فارورڈڈ مینی ٹائمز والے ٹیگ کے ساتھ آپ کو کوئی واٹس ایپ فارورڈ آ رہا ہے, یا ہیش ٹیگ کے اندر 4 اکاؤنٹس بہت ساری چیزیں ٹویٹ کر
करने. So just smart critical consumption of information बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, आप साथ रहिएगा. सदर इस वक्त मुसर्रत कदीम साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, फैफन की चेयरपर्सन है. बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब आपके वक्त का. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त फैफन की हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख रहे हैं जो आप दे रहे हैं. फैफन ने जो अभी तक इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से, क्योंकि रात को 12 बजे ख़त्म हो गई, वहाँ भी कोई बेज़ाब्तियों के मामलात और उस पर होने वाले कोई एक्शंस से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें देखी हैं कि ये क्या वाकई माजी की निस्बत कदरे कुछ मुख्तलिफ रहा है? इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है खासा उन्होंने इस बार सख्त हाथ रखा है और जो इलेक्शन के रूल्स हैं उन पर पूरी तरह से अमल दरामद करवाने की भी कोशिश की गई. जी मुसर्रत साहब, आप सुन सकती हैं हमें? नहीं, वो बीच में से कट गया था, मुझे सिर्फ अच्छा। एक आवाज़ आई है. मुसर्रत साहिबा, सवाल आपसे मुदस्सिर का था कि इस दफ़ा कितना मुख्तलिफ देखा आपने माहौल को कैंपेन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमने काफ़ी सख्ती की अपने रूल्स पर अमल दरामद करवाने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम एक ऑब्जर्वर ग्रुप हैं. इस वक्त कैंपेन के हवाले से मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारा इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट आएगी जब इलेक्शन इंशाल्लाह अपने पाए तकमील को पहुंचेंगे. सो फॉर एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि कैंपेन अच्छी तरीके से चला है और भरपूर कोशिश की गई है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपने कोड ऑफ कंडक्ट दिया है उसको जहां थोड़ी बहुत हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वर्स भेजे हैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे प्रोसेस के, कैंपेन के और इलेक्शन के हवाले से जो भी इवेंट्स हैं उनको बहुत नज़दीकी से उन्होंने ऑब्जर्व किया है. लेकिन हमारे पास चूंकि पूरा डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है और इस वक्त अगर मैं कमेंट करूंगी और कल वो आउटकम कुछ और होगा तो फिर ठीक है मुसर्रत साहिबा, आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है. ज़ाहिर है आगे वो फिर रिपोर्ट आप लोगों की जो भी उसमें हक़ाइक़ हैं वो सामने आ भी जाएंगे. अभी हम जो जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बात कर रहे हैं. डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है उसने इस इलेक्शन पर कितना असरअंदाज किया है, इस हवाले से आपके व्यूज़ क्या है? ज़ाहिर है आप लोगों के पास सर्वेज भी होते हैं, आप लोगों की गहरी नज़र भी होती है. एक्चुअली जी हम इसी के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये फ्लैग कर चुके हैं कि चूंकि हमारा सोशल मीडिया जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन को मतलब इस वक्त जो स्प्रेड हो रहा है वो हमारा कंसर्न होना चाहिए. एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि ये जो डिसइन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को जो हर तरफ से आ रही है और एक हेवी किस्म का लोडिंग है इंफॉर्मेशन की जिसमें आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं कि भाई क्या ये ठीक है कि गलत है, तो जाहिर है कि कंफ्यूजन तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी वजह से. इसलिए मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद हमने जो बात करनी है वो ये कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा होती हैं इससे. एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, हम कैंपेन में तो बहुत सी चीज़ों को देखते हैं लेकिन हम कैंपेन में हम देखते हैं कि कितना पैसा इस्तेमाल हुआ है, एक्सपेंसेस कितने स्पेंड हुए हैं, हर कैंडिडेट ने क्या किया है. लेकिन जो सोशल मीडिया पे स्पेंडिंग है, जो सोशल मीडिया का सोर्स ऑफ फंडिंग है, वो कहीं से भी जो है हमारे पास उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है रेगुलेटरी. तो मेरा ख्याल है कि आइंदा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर भी गौर करे कि इसके लिए भी कोई फ्रेमवर्क बनाए ताकि जब हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इसको भी बीच में शामिल किया जाए. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे मुसर्रत साहबा ये जानना चाहिए, एक तरफ तो लिमिटेशन है कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कि वो कितना खर्च कर सकते हैं, कितना स्पेंड कर सकते हैं. दूसरा हम ये देखते हैं बड़े बड़े अखबारात में फुल पेज इश्तहारात पार्टीज़ की जानिब से आ रहे हैं, टेलीविज़न पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, दीगर मीडिया के सोर्सेज पे चल रहे हैं. तो क्या ये पार्टियों के लिए भी कोई लिमिट है या सिर्फ उम्मीदवारों की हद तक की लिमिट है कि वो इतने लाख खर्च कर सकते हैं, इससे ज़ायद नहीं? तो पार्टियां चाहे वो अरबों रुपया लगा लें उन पर कोई कदगन नहीं होती.
देखिए वो पार्टी एक उम्मीदवार ही के लिए तो सब कुछ करी है। जिस अखबारों के इश्तिहार की तरफ आपने इशारा किया, कल इसके ऊपर बड़ा अच्छा जो है एक प्रोग्राम हुआ है और मैं उसमें शामिल थी। तो बात यह है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो पार्टीज के लिए सोर्स ऑफ फंडिंग बताना और फिर जो इंडिविजुअल का फंड है उसके ऊपर तो बिल्कुल कदगन लगी हुई है, एक लिमिटेशन है। तो नेचुरली ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा कि किसने कितना स्पेंड किया है। जब ये अपने गोशवारे दाखिल करेंगे, जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो नेचुरली फिर आगे जो रोल शुरू होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि किस तरह से जो उनके उसूल हैं, जो उन्होंने लिमिटेशन रखी हुई है, उससे अगर कोई पार करता है तो उसके लिए क्या मतलब आउटकम उसका क्या हो या उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको किस तरह फेस करने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि देखें ये बड़ा एक तफावत मतलब बड़ा डिफरेंस है एक आम आदमी जो कि एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से या कोई लो मतलब जिसके पास इतना एक्सपेंसेस ना हो कि इलेक्शन में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में कि एक ख़ास तबके से लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं और बाकी जो है वो इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं आते, डिस्करेज होते हैं जब इस तरह के स्पेंडिंग देखते हैं। अच्छा तो मुसर्रत मेरा साहबा, ख्याल है इस ट्रेंड को जो है जी सही, मुझे ये भी बताइएगा कि जो जहाँ तक बात मिस इन्फॉर्मेशन या फिर ये फेक न्यूज़ की हम लोग कर रहे हैं, ये कितना इसका इम्पैक्ट होगा ये हमारे इस इलेक्शन डे पर या फिर ये हमारे पोलिंग के वोटिंग के अमल पर, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका में वहाँ पर काफ़ी असरअंदाज किया इस चीज़ ने नताइज को, यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है? अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो रहा इस तरह तो नताइज पर तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। दूसरी जो डिसइंफॉर्मेशन है वो बड़ी कंफ्यूजन फैला रही है इस वक्त और इस कंफ्यूजन की वजह से जो है नेचुरली उस ये जो इम्पैक्ट होगा नतीजों पर या जो इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों ही में हम कैलकुलेट कर सकेंगे। इस वक्त बिफोर हैंड हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कंफ्यूजन ज़रूर फैल रही है, कॉम्प्लिकेशंस इससे निकल रही हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही हैं सामने। तो यस इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। दिस इज़ व्हाट वी फील। सही, बिल्कुल बाय एंड लार्ज। बिल्कुल। अच्छा, मैं सदफ आप से जो बात करना चाहूँगा, एक तरफ हम डिसइंफॉर्मेशन की, फेक न्यूज़ की तो बात करें, दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सोशल मीडिया के ज़रिए ही फैल रही है। तो इन्फॉर्मेशन क्या आप समझती है कि इतनी अवेयरनेस और सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ग्राउंड्स पर होना, उससे क्या टर्नआउट में बेहतरी होगी? अवाम जो है वोट डालने के लिए, लोगों को वोट डालने के, मैं वीडियोस देख रहा था, लोगों ने किसी पार्टी से हट के लोगों ने वोट डालने का तरीकाकार बताया हुआ है। उसमें वीडियोस में ये बताया हुआ है कि आपने अपनी पर्ची कैसे खुद से बनानी है, आपने कैसे जाना है, पहले किसके पास, फिर पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कैसे, आप हर चीज़ का एक प्रोसेस बहुत से इदारों ने वो बनाया हुआ है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए बेहतर भी होगी, टर्नआउट भी बेहतर होगा, फैसले में, डिसीजन में भी बेहतरी होगी? हम इन्फॉर्मेशन से मुतालिक अब बात करेगा तो टर्नआउट पे इम्पैक्ट के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि टर्नआउट को रोकने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जो आपने इन्फॉर्मेशन वाली बात की, दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर आप सबको छोड़ के सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टोस की बात कर लें, विच वॉज अ डॉक्यूमेंट जो लोगों के लिए बड़ा उस तक रसाई मुश्किल होती थी बिफोर सोशल मीडिया, अब वो सबकी वेबसाइट्स पे है। वोटर एजुकेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रिपोर्ट कर पा रहा, वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक हमें रोबस्ट डिस्कशन भी नज़र आ रही है और उसका नतीजा ये है कि बहुत सारी डिबेट्स जो इधर मीडिया एलीट्स के दरमियान या पॉलिटिकल या इंटेलेक्चुअल एलीट्स के दरमियान रहती थी, उसमें अब आप आम आवाम का मुख्तलिफ तबक़ात की कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें ये एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, डिजिटल मीडिया ने, न सिर्फ टेक्सचुअल, अगर आप टिकटॉक को देखें जो पाकिस्तान का भी सेकंड बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर वीडियो और ऑडियो के ज़रिए उस अवाम को भी इस डिबेट से जोड़ा है जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं रखती, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो ऑडियो विजुअल कंटेंट है। तो आई थिंक जो डिस्कोर्स के अंदर इंक्लूजन का होना है वो तो हमें नज़र आ रहा है। हाँ, ज़ाहिर है ओपिनियन लीडर्स
सोशल मीडिया पे उसी तरह मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी उस तरह मौजूद हैं. आई ऑल्सो वांटेड टू टच बैक ऑन जो मुसरत ने एक पॉइंट उठाया था रिगार्डिंग रेगुलेशन. उसके अंदर हमें एक थोड़ी सी मैं ये डिस्टिंक्शन ज़रूर बनाना चाहूँगी कि कंटेंट रेगुलेशन के हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया की ओवर रेगुलेटेड कंट्रीज़ में शुमार होता है. लेकिन जिस रेगुलेशन अराउंड मनी के फ्लोज जिनका आप भी तस्करा कर रही थी, वो वाली ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हाईली तौर पे इग्नोर्ड है. इन प्रिपरेशन टू दीज इलेक्शंस आई नो कि इलेक्शन कमीशन ने UNDP के इश्तराक से मेटा समेत मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ मिलकर बातचीत भी की थी, कंसल्टेटिव प्रोसेस भी स्टार्ट किया था. लेकिन उसके अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट्स रेवेन्यू और फंडिंग वाली डिस्कोर्स है उसका मुझे कोई ये इंडिकेशन नहीं मिला कि वो उसका हिस्सा थी. सो फंडिंग टू पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट दैट्स डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ हाउ इन्फोडेमिक जो है उस पे बात. अच्छा सदफ, एक चीज़ और, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है. आप इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं और जिन लोगों को कमांड इस पे है वो इससे फ़ायदा भरपूर तरीके से उठा भी रहे हैं. अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, आपके ख्याल में ये इस्तेमाल इतना ही था, मतलब जितना वो इसको एक्सप्लोर कर सकते थे, इससे फ़ायदा उठा सकते थे, उठा लिया है? यहाँ पर अभी भी और बहुत कुछ है जो नज़रों से ओझल है. हाँ, यहाँ पीछे हैं, ये बताइएगा. अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेगेटिव ज़्यादा किया है और पॉजिटिव कम किया है. क्योंकि हम जिस इन्फोडेमिक की या डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की बात करें, अगर आप उनके ताने बाने जोड़ें और उन्हें देखें तो जो नेटवर्क्स डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं कि मैं किसी एक को बहुत ब्लेम दे रही हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से हमें ये कैंपेन्स चलती हुई, वो ऑफिशियली हों या उनके वर्कर्स के थ्रू हों, सपोर्टर्स के थ्रू हों, वो चलती हुई हमें नज़र आई हैं. वही चीज़ें जो आपको जलसों में मिलती थी वो आपको सोशल मीडिया में भी वही उसी तरह के बयानात, स्टेटमेंट्स मिलेंगे. हालांकि जो डिजिटल मीडिया है वो आपको बहुत एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहाँ अपने मैंडेट को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने वादों को एक डिजिटाइज्ड अच्छे तरीके से अवाम के साथ इंगेज कर सकते हैं. इस तरह ट्विटर स्पेसेस का इस्तेमाल जो इस पूरी जो हमारी पिछले 1 साल 1.5 साल गुजरा उसमें बहुत अच्छी तरह हो रहा था, इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुझे उस तरह से नज़र नहीं आया. एक चीज़ जो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज मिस कर रही हैं ऑनलाइन भी, वो सिर्फ अपने सपोर्टर्स से इंगेज करना पसंद करती हैं. यानी हमारी पार्टीज़ में अभी भी वो स्विंग वोट और एक्चुअली पूरी आवाम से इंगेज करने का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट. क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास रसाई है, किसी ने आपके जलसे में नहीं आना, देयर देयर. सो इस पोटेंशियल को आई थिंक पार्टीज मिस कर रही हैं इंगेज करने के लिए. अच्छा, मैं मुसर्रत साहब आपसे एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगा. मीडिया के लिए, इदारों के लिए, लोगों के लिए, इंतखाबात लड़ने वालों के लिए ज़ाब्ता अखलाक है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन आप समझते सोशल मीडिया के लिए भी कोई ज़ाब्ता अखलाक क्या तयन कर सकता है? उसके पास कैपेसिटी है कि सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक तय हो पाए? मैं तो इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है सदफ जो है शी इज क्वाइट लाइक, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है. मैं आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले ही से बताती हूँ कि देखें, अगर हम अपने इलेक्शन कमीशन को देखें तो उन्होंने अपनी बड़ी कैपेसिटी बिल्ड की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं. जैसे उनका वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अलावा भी जो है उन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए हैं कुछ सालों के दौरान जो हैं वो बड़े बेहतरीन हैं. तो आई एम श्योर ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक नया कॉन्सेप्ट है और इसको इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी देखना चाहिए कि नए हालात के मुताबिक जो है उन्होंने इसको किस तरह रेगुलेट करना है. इसलिए मैंने बात की कि एक्सपेंसेस की रेगुलेशन कि जो सोशल मीडिया पे स्पेंडिंग होती है, और इसी तरह से कंटेंट की बात सदफ ने की, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि हम जो हैं ओवर रेगुलेटेड हैं व्हेन इट कम्स टू कंटेंट्स. और मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के व्हाट्सएप नंबर भी बंद हुए हैं इसके हवाले से. लेकिन ओवरऑल जो है हमें इसको डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को इस मामले को भी देखना होगा, ताकि जाहिर है हम क्यों चाहेंगे कि इस तरह का कोई इम्पैक्ट जो कि आम लोगों की राय है या फिर फेक न्यूज़ पर मबनी है वो इलेक्शन को मुतासर करे. बहुत शुक्रिया सदफ साहिबा आपका भी, मुसर्रत साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.